Hi Nand. So we are again back, isn't it? And we were discussing about exercise 13.4 and first three questions, not first three questions, I filtered few questions for you, and in that we discussed three questions out of that. And through this video session I'm going to continue the discussion in other ways, since we are going to get much time today. So I think if I could complete exercise 13.4, that is good, no? So let me try to complete exercise 13.4. In short, this video is going to be little bit lengthy video, so just cooperate with me, stay with me, don't go anywhere, stay with me without skipping any portion, without skipping at least a second. You have to watch this video without skipping. Stay with me completely. Shall we? Come with me. Now question number 6. Question number 6. Find the radius of a sphere whose surface area is 154 centimeter square. Once again, find the radius of a, that means we are supposed to find out the radius of a sphere whose surface area is given as 154 centimeter square. Let me draw a figure. Let me draw a figure and explain. Find the radius of a sphere. So let me draw a sphere first. Okay, sphere. This is what is sphere, and this is sphere, no? And we are supposed to find out what radius, radius of the sphere. So let me mark the radius of the sphere as r. It is not given, so it is unknown for us. So let me mark it as r. So r is the question. We have to find the value of r, no? And what is given here? Given its surface area is given as 154 centimeter square. What is given in this question? Surface area is given as what? 154 centimeter square. That means this is a sphere with a radius r. Why I have mentioned the radius as r? Because the radius is not given, but instead of radius, its surface area is given. Surface area is given as 154 centimeter square. For a sphere, surface area stands for total surface area. Why? Because in the case of a sphere, total surface area and curved surface area both are same. So surface area stands for what? Total surface area. You may understood. Surface area stands for total surface area. You may understood that surface, we can call the surface of a sphere as total surface also, because in the case of sphere there is no base. So surface area stands for total surface area. Since surface area is given as 154 centimeter square, total surface area is nothing but what? 154 centimeter square. Why? Because surface area and total surface area are same. Which is the formula for calculating total surface area? Total surface area is equal to 154 centimeter square. Which is the formula for calculating total surface area of a sphere? 4 pi r square. So total surface area is equal to 154 implies 4 pi r square is equal to what? 154. Now we can substitute the value of pi as 22 by 7 and r square as it is, because I don't know the value of r. That is a question to calculate r. It's equal to 154. Now just see, I already mentioned about direct cancellation, like if 1 by 2 is equal to 4 by 8, you can cancel 4 and 8, no problem, you can cancel like that. But if in between an equality sign is there and left side consists of only one term and right side consists of only one term, you can go for direct cancellation, like you can cancel this 2 and 8. How you can cancel 2 and 8? In 2 how many 2? In 8 how many 2? 4. In that way you can cancel. When you can cancel like this, if LHS consists of a single term, RHS consists of a single term, then you can cancel denominator, numerator. But this kind of cancellation is not possible if you cancel LHS and RHS terms. When this kind of cancellation can be possible, like in this case both are in one side, no? This is both are in one time, so you can cancel in this way. If cancellation is possible, you can cancel in this way. But here this way of cancellation is not possible. When this way of cancellation is possible, when you can cancel numerator and denominator, if in between an equality sign and LHS consists of one time, RHS consists of one time, you can cancel in this way. Here we can use that property. Why? Because here this is equality sign. In LHS how many terms are there? Can you count it as 1, 2, 3? No, it is a single term because it is joined with the sign multiplication. If the sign is multiplication, you have to count all the terms as a single term. When you can count it as separate terms if the sign is addition or subtraction. So this is a single term and this is also a single term. So you can cancel. Direct cancellation is possible. How? In 22, how many 22s are there? 1. In 22, how many 22s are there? 1.
In 154, how many 22s are there? 7. Why? Because 22 into 7 is what? 154. അപ്പം അത് നമ്മൾ ചെയ്തത് അങ്ങനെ അതെങ്ങനെയാണ് സാറിന് മനസ്സിലായി 22 154 ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ആക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മനസ്സിലായതാണ്, അല്ലാണ്ട് വേറെ കഴിവൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുപോലെ നിങ്ങളിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ 22നെ 154 11 കൊണ്ടൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, 2 കൊണ്ടൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതിനേക്കാളും എത്രയോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് 22നെ 154നെ 22 വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്ര പെട്ടെന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ. ഇവിടെയും ഇവിടെയുള്ള ടൈം വേണമെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ ക്യാൻസലേഷൻ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് റിമൈനിങ് നൗ? 4 into 1 into r square is 4r square by what? 7 is equal to what? Right side is 7. Can you cancel like this? No, never. ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്ററും ഇവിടുത്തെ ഈ ന്യൂമറേറ്ററും തമ്മിൽ ഇവിടെ വേറെ ഒരു ഡിനോമിനേറ്റർ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഉള്ളതിനെ ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബൈ എന്തെങ്കിലും അന്ന് പറഞ്ഞു തരും ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. ഡിനോമിനേറ്റർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ന്യൂമറേറ്റർ പോർഷനാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. LHSും RHSും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ക്യാൻസലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇങ്ങനെയാണ് പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഡിനോമിനേറ്റർ ടു ഡിനോമിനേറ്റർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് നൗ 4r square by 7 is equal to 7. Then now what is 4r square? Take this 7 to right side. Right side 7 as it is. When you take this divide by 7 to right side, it become multiplied by 7. So we got 4r square is equal to 7 into 7. Then what will be r square? 7 into 7 by, take this 4 to right side, divide by 4. 4r square is equal to 7 into 7 implies r square maintain as it is in the left side, right side 7 into 7 as it is. Take this 4 to right side. Since this 4 is multiplied with this r square, when you take that 4 to right side, it become in the division part. So r square is equal to 7 into 7 divided by 4. Then what will be r? If x square is equal to 4, what will be x square root of 4? What is that? 2. Just like that, if r square is equal to 7 into 7 by 4, r will be what? Square root of 7 into 7 by 4. What is square root of 7 into 7? എന്താണെന്നറിയോ? What is square root of 2 into 2? 2 ആയിരിക്കും. What is square root of 3 into 3? 3 ആയിരിക്കും. സംശയമുണ്ടോ? What is square root of 3 into 3 എന്ന് വെച്ചാൽ 9. Square root of 9 എന്താ? 3 അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ what is square root of x into x? x ആയിരിക്കും. What is square root of 2 into 2? 2. എന്തുകൊണ്ടാണ്? 2 into 2 4 ആണ്. Square root of 4 എന്താ? 2 ആണ്. അതുപോലെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് square root of 2 into 2 എന്നുണ്ടാ 2 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. അതുപോലെ what is square root of 7 into 7? Square root of 7 into 7 by 4 implies square root of 7 into 7 divided by square root of 4. No, this square root can be applied into numerator and denominator separately. You have to do that. And what is square root of 7 into 7? 7. What is square root of 4? 2. So in that way we got the value of r as 7 by 2. 7 by 2 is nothing but half of 7. That is nothing but 3.5 centimeter. This is the value of radius. This is the required answer. So that question is completed. And next, 7th question. The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of their surface area. That means ratio stands for division. So ratio stands for division. That means find the ratio of their surface area means you have to calculate the I told you ratio stands for division. അപ്പം മൂണിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയയും ഇപ്പോൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അർത്ഥം? ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ മൂൺ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 1/4 ഓഫ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ എർത്ത്. ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് എൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഫിഗർ വരച്ച് പറഞ്ഞുതരാം. സി, ഒരു മൂണുണ്ട്. മൂണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അറിയാലോ അല്ലേ? മൂണും ഉണ്ട്, എർത്തും ഉണ്ട്. Okay, and you know that both should be in the shape of sphere. Almost they are in the shape of sphere. The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഇത് മൂൺ, ഇത് എർത്ത്. ഈ മൂണിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എർത്തിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ 1/4 ഭാഗമേ ഉള്ളൂ, അതായത് 1/4 ഭാഗമേ ഉള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഉദാഹരണത്തിന് ഇതാണല്ലോ എർത്തിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ, ഇതായിരിക്കും ഒബ്വിയസ്ലി എർത്തിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതായിരിക്കും ഒബ്വിയസ്ലി മൂണിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനാണ് സർക്കിൾ വരച്ച? ഡയമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യാനാട്ടോ സർക്കിൾ വരച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് എർത്തിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ, ഇതാണ് മൂണിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ. ഈ എർത്തിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ 1/4 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? 1/4 ഭാഗമേ ഉള്ളൂ മൂണിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ. സപ്പോസ് എർത്തിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ 30 വിചാരിക്കുക. 30 വേണ്ട, സപ്പോസ് എർത്തിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഒരു 100 മീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സപ്പോസ്, ഒരിക്കലും അല്ല, അത്
പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക എർത്തിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ 100 മീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്താണ് 1/4 എന്ന് പറഞ്ഞു തരുവാണ് ഞാൻ. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം. സപ്പോസ് എർത്തിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ 100 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ മൂണിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയായിരിക്കും? എർത്തിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ 1/4 ഭാഗമാണ് മൂണിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ. അപ്പം മൂണിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 1/4 ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എർത്ത്. അതായത് 1/4 ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എർത്ത് നമ്മൾ 100 ആയിട്ടല്ല എടുത്തത്. അപ്പോൾ 1/4 ഓഫ് എർത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ 1/4 ഇൻറ്റു 100 എന്നാണ് വരിക. മൂണിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ 1/4 ഓഫ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എർത്ത് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് മൂണിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ 1/4 ഓഫ്, ഇവിടെ നമ്മൾ 100 ആയിട്ടാണ് എർത്തിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എടുത്തത്. അത് 1/4 ഓഫ് 100, അതായത് 1/4 ഇൻറ്റു 100. ഈ 4ഉം 100ഉം കൂടെ ക്യാൻസൽ എന്ത് വരും? 25. അതായത് 25 മീറ്റർ ആയിരിക്കും എന്തിൻ്റെ വരിക? മൂണിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ. എർത്തിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ 100 ആണെങ്കിൽ മൂണിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയായിരിക്കും? 25 മീറ്റർ ആയിരിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 1/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അർത്ഥം. I think it is very clear, no? Okay. So diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എർത്തിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡി സഫിക്സ് ആയിട്ട് ഇ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ ഡി ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ എഴുതിയത്, ഇങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ഞാൻ എഴുതിയത്. ഡീൻ്റെ സഫിക്സ് ആയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇ. അപ്പോൾ ഡി ഇ എന്തെന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ? ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എർത്ത്. ചുമ്മാ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. ഇനി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് മൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഡി എം ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, എനി പ്രോബ്ലം? നോ. എനി പ്രോബ്ലം? നോ. സി, അപ്പം ഇനി ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്നു. ഗിവൺ ദാറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ഗിവൺ? ഗിവൺ ദാറ്റ് diameter of tell me, diameter of moon is equal to 1/4 of what? Diameter of earth എന്നല്ല തന്നേക്കുന്നത്. given the diameter of moon is equal to 1/4 of the diameter of earth. ഇതാണല്ലോ given condition. അതെ. ഇനി diameter of moon എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്ത്? ഡി എം. അപ്പോൾ ഡി എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ 1/4 ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. ദിസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എർത്ത് എന്താ? ഡി ഇ എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആണോ? അതെ. ഇതാ ഈ ഒരു കാര്യമേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇനി എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദെയർ സർഫസ് ഏരിയ. അതായത് മൂണിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയയും എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ കണക്ക് കൂട്ടാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതായത് ഡിവിഷൻ. റേഷ്യോ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡിവിഷൻ. അതായത് മൂണിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയയും ഡിവൈഡഡ് ബൈ എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കറിയാം മൂണിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എൻ്റെയും എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയൻ്റെയും റേഷ്യോ കണക്കാക്കാൻ ചോദിച്ചപ്പം എന്താണ് അത് ചെയ്താൽ മതി? മൂണിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ റേഷ്യോ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ട്, റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്നിട്ട് അവസാനം നമുക്ക് റേഷ്യോയിലോട്ട് മാറ്റാം അതിനെ. അപ്പോൾ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയയും ഇതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ രണ്ടിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സർഫസ് ഏരിയൻ്റെ ഫോർമുല എന്താ? ഹിയർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്ഫിയർ ഐ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ദാറ്റ് സർഫസ് ഏരിയ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ. അപ്പം ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഫോർമുല 4πr². റേഡിയസ് വേണം. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനെ തന്നിട്ടുള്ളൂ? ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനെ തന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ റേഡിയസ് വേണമെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് സർഫസ് ഏരിയ കാണണമെങ്കിൽ. അപ്പം ഡയമീറ്റർ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാന്നറിയോ? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ റേഡിയസിലോട്ട് മാറ്റുക? 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോരെ. ഡയമീറ്റർ 8 ആണെങ്കിൽ റേഡിയസ് എത്രയാണ്? 4. ഡയമീറ്റർ 10 ആണെങ്കിൽ റേഡിയസ് എത്രയാണ്? 5. അതുകൊണ്ട് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ? അതായത് ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷന് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അതിനെ ഞാൻ ഡിവൈഡിങ് ബൈ 2 ചെയ്യുന്നു. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം സെൻറ്റൻസിലായിരുന്നു, അത് ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനിലോട്ട് മാറ്റി. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിവൈഡിങ് ബൈ 2. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? ഡയമീറ്ററാണ് തന്നേക്കുന്നത്. ആ ഇൻഫർമേഷനെ റേഡിയസിൻ്റെ ടൈംസിലോട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് ഡിവൈഡിങ് ബൈ 2 ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെയും ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെയും ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ചെയ്യുന്നു. അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതായത് ഈ LH സൈഡും ഡിവൈഡ് ബൈ 2, RH സൈഡും ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് മൂൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/4 ഓഫ് ഡി ഇ എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇവിടെയും ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെയും ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ചെയ്യുന്നു. ഈ എക്സ്പ്രഷനെ രണ്ട് വശത്തും ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. എന്തിനാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ചെയ്യുന്നത്? തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഡയമീറ്ററിൻ്റെയാണ്, നമുക്ക് റേഡിയസ് വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് മൂൺ ബൈ 2 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? മൂണിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മൂണിൻ്റെ റേഡിയസ് കിട്ടില്ലേ? അപ്പം ഞാൻ റേഡിയസ് ഓഫ് മൂൺ RM എന്ന് എഴുതി കൂടെ അതിനെ. DM ബൈ 2 എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ?
മൂണിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഓർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് മൂൺ ഡിവൈഡ് ബൈ 2. ഡയമീറ്റർ ഓഫ് മൂൺ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് മൂൺ അല്ലേ കിട്ടുക. അതാണ് ഞാൻ റേഡിയസ് ഓഫ് മൂൺ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഡയമീറ്റർ ഓഫ് മൂൺ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ വാട്ട്? റേഡിയസ് ഓഫ് മൂൺ. കാരണം ഡയമീറ്ററിനെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റേഡിയസ് കിട്ടും. ഡയമീറ്റർ ഓഫ് മൂൺ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 എന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് മൂൺ കിട്ടും. അതിന് RM എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു. ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് 1/4 ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. ദിസ് 1/4 ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. വാട്ട് ഈസ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എർത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2? വാട്ട് ഈസ് ഡയമീറ്റർ? ദിസ് 1/4 ഞാൻ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അത് അതുപോലെ എഴുതി. ഈ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എർത്തിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? എർത്തിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസാണ് കിട്ടുക. അതായത് റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് RE എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒന്നാമത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് റേഡിയസിൻ്റെ കാര്യം കിട്ടി. റേഡിയസ് ഓഫ് മൂൺ ഈസ് ഈക്വൽ 1/4 ഓഫ് റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് എന്ന് കിട്ടി. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇല്ല, അതവിടെ നിന്നോട്ടെ, അത് നമുക്ക് വേണം. ഇനി ഇതിപ്പോൾ റേഡിയസിൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റേഡിയസ് എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇനി നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ട് എന്താണ്? റിക്വയർഡ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. റേഷ്യോ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡിവിഷൻ. അതുകൊണ്ട് സർഫസ് ഏരിയ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് മൂൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എർത്ത്, അല്ലെ മൂണിൻ്റെയും എർത്തിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് മൂൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എർത്ത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സർഫസ് ഏരിയ എടുക്കാൻ കാരണം? സർഫസ് ഏരിയൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, മൂണിൻ്റെ എർത്തിൻ്റെയും. ഓക്കെ, റേഷ്യോ ഓഫ് ദെയർ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂണിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയയും എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ. സോ റേഷ്യോ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡിവിഷൻ. സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് മൂൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എർത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. സർഫസ് ഏരിയ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ. വൈ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ഫിയർ. സോ വിച്ച് ഇസ് ദ ഫോർമുല ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് മൂൺ? മൂൺ ഈസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് സ്ഫിയർ. സോ സർഫസ് ഏരിയ ഫോർമുല ഈസ് 4πr². Then surface area of earth, again earth is in the form of a sphere, so its surface area is 4πr². ഇവിടെ 4π കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, 4π കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല. പക്ഷേ ആറുകൾ തമ്മിൽ ഡിഫറൻ്റ് ഉണ്ട്. ഈ R എന്താണ്? മൂണിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ്. ഈ R എന്താണ്? എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ R² ഞാൻ RM² എന്ന് വിളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കൂലേ ഈ R² ഈ R² ഈക്വലാണ്. അല്ല, ഇത് മൂണിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയതുകൊണ്ട് RM², ഇത് എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയതുകൊണ്ട് RE² എഴുതുന്നു. കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, നൗ യു ജസ്റ്റ് സീ, ക്യാൻ യു ക്യാൻസൽ ദിസ് 4π 4π? യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് വി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ. യു ഹാവ് ടു ക്യാൻസൽ ബൈ യൂസിങ് യുവർ പെൻസിൽ. സോ വാട്ട് വിൽ റിമെയിൻ? RM² ഡിവൈഡ് ബൈ RE². ഇതിന് ഞാൻ എന്തെന്ന് എഴുതാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ RM² ബൈ RE² ഇല്ലേ, ഈ RE² അതുപോലെ ഞാൻ എഴുതുന്നു, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അതുപോലെ എഴുതുന്നു. ഇനി മുകളിലുള്ള RM² പകരം എന്താണ് RM? RM ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/4 RE എന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് RMന് പകരം എന്തെന്ന് എഴുതാം? ഇനി 1/4 RE എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? അതായത് ഐ എം ഗോയിങ് ടു റീപ്ലേസ് ദിസ് RM ആസ് വാട്ട്? 1/4 RE. അപ്പോൾ RM² എന്താവും? 1/4 RE² ആവും. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. സോ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത്? ഫ്രം ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ, അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ പറയുന്നുണ്ട് RM ഈസ് ഈക്വൽ 1/4 RE ആണെന്ന്. അപ്പോൾ RMന് വരെ 1/4 RE കൊടുത്തു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാന്നറിയാം നിങ്ങൾ? ഇനി ന്യൂമറേറ്ററിൽ നിങ്ങൾ സ്ക്വയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഈ സ്ക്വയർ ഇതിനും അപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഇതിനും അപ്ലൈ ചെയ്യുക. കാരണം RM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/4 RE ആണ്. അപ്പോൾ RM² എന്ന് വെച്ചാൽ 1/4 REനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം. അപ്പം ഓരോന്നിനെയും സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. ഇനി 1ൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ്? 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4ൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ്? 16. പിന്നെ REൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ്? RE² ഡിവൈഡഡ് ബൈ, പിന്നെ ഇതതുപോലെ എന്താണത്? RE². ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി, ഈ താഴത്തെ RE², അതായത് ഈ താഴത്തെ RE² ഈ മുകളിലുള്ള RE² ക്യാൻസൽ ആയില്ലേ? ബാക്കി എന്തുണ്ട്? 1/16. അതായത് റേഷ്യോ എന്താണ്? റിക്വയർഡ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? 1:16. This is your answer for the question. I'm not going to explain it once again because I know that you understood it in a clear way. Very, very, very important question. Now think about question number 8. A hemispherical ball is made of steel 0.25 centimeter thick. A hemispherical ball. So it is in the shape of what? Hemisphere. It is in the shape of a hemisphere. You may understood. And it's a hemisphere bowl is made of steel and thickness also there. That is a specialty. So എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിരട്ട നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോക്കെ, ചിരട്ട ഹെമിസ്ഫിയർ ഷേപ്പിലാണ്. ആ ചിരട്ടയ്ക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഒരു കട്ടി ഉണ്ടാവും, അതായത് ഒരു തിക്നെസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചിരട്ടയാണ് പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ.
തിക്നെസ്, അതായത് ഇതാണ് ഞാൻ തിക്നെസ് ആയിട്ട് ഇതാ ഞാൻ കുറച്ച് നല്ലതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു തിക്നെസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ തിക്നെസ് മാർക്ക് ചെയ്യാതെ? ഇതാണ് ചിരട്ടയുടെ തിക്നെസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തിക്നെസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ കാരണം? ബിക്കോസ് ദാറ്റ് തിക്നെസ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, നോ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് തിക്നെസ്? ഇറ്റ്സ് തിക്നെസ് ഈസ് 0.25 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അതായത് ആ തിക്നെസ് മാത്രം നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് അളന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണല്ലോ തിക്നെസ്. അതായത് ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ ദാ ഞാനിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ ഇതാണ് തിക്നെസ്. ദാ ഇതാണ് തിക്നെസ്, ഇതാണ് തിക്നെസ്, ഇതാണ് തിക്നെസ്, ഇതാണ് തിക്നെസ്, ഇതാണ് തിക്നെസ്, അതായത് ഇതാണ് തിക്നെസ്. ദാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് തിക്നെസ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് വാട്ട്? 0.25 centimeter. Its thickness is given as what? 0.25 centimeter. I think it is very clear. This is what is thickness. Okay. And see, and one more thing is given. The inner radius of the ball is given as 5 centimeter. Inner radius of the ball. What do you mean by inner radius and outer radius? We already explained that in one question, I think. Yes, not I think, we already explained. Inner radius എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് നോക്ക് മക്കളെ, ഇതൊരു ഒരു പാത്രമാണിത്. ഓക്കെ, ഇതിന് ഒബ്വിയസ്ലി തിക്നെസ് ഉണ്ട്. ഇതാ തിക്നെസ്, ഇത് ഹെമിസ്ഫിയർ തന്നെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് നോട്ട് ലൈക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ, പക്ഷേ നമുക്ക് ഹെമിസ്ഫിയർ തന്നെയാണ് ഏകദേശം. ഇത് തിക്നെസ്, ഇതാണല്ലോ തിക്നെസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് 0.25 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിക്നെസ് അവിടെ തന്നേക്കുന്നത്. ഇനി ഇന്നർ റേഡിയസ് ഔട്ടർ റേഡിയസ് എന്താ വരിക? ഇതൊരു സർക്കിളാണല്ലോ. ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്കെച്ച് പേനയാണ് ഈ സർക്കിൾ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ ഞാൻ പോയിൻ്റ് പോലെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാണ്. ആ പോയിൻ്റ് ഈ സ്കെച്ച് പേനയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ട നിവൃത്തിയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്നർ റേഡിയസ് ഔട്ടർ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ? ഇതിന് തിക്നെസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു കറണ്ട് പോയി, സാരമില്ലല്ലോ, എന്താ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഒരു ഉള്ളിലൊരു സർക്കിൾ ഉണ്ട്. ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉള്ളിൽ കൂടി ഒരു സർക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം. പുറത്തു കൂടെയും ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട്. ഇതാണ് പുറത്തു കൂടിയുള്ള സർക്കിൾ, ഇതാണ് ഉള്ളിൽ കൂടെയുള്ള സർക്കിൾ. അപ്പോൾ ഇന്നർ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതായത് ഉള്ളിലുള്ള സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഉള്ളിൽ കൂടെയുള്ള സർക്കിൾ, ഇതാണ് ഉള്ളിലുള്ള സർക്കിൾ. അപ്പം അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഈ സെൻറ്ററെ ഇവിടേക്ക് നീ നിൽക്കടാ. അപ്പം കറണ്ട് വന്നു. ഇന്നർ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പം അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഉള്ളിലുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പം സെൻറ്റർ മുതൽ ഉള്ളിലുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ ഔട്ടർ പോർഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ ഔട്ടർ പോർഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ഈ പേനേൻ്റെ നിപ്പിരിക്കുന്ന സ്ഥലം. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പേനേൻ്റെ നിപ്പൊക്കെ. ഇതാ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതാ ഈ മാർക്കറിൻ്റെ നിബിരിക്കുന്ന എഡ്ജ് ഉണ്ടല്ലേ, ഇതാ മാർക്കറിൻ്റെ നിബിരിക്കുന്ന എഡ്ജ് ഉണ്ടല്ലേ, അതാണ് അവിടെ മുതൽ സെൻറ്റർ വരെയുള്ളതാണ് ഇന്നർ റേഡിയസ്. ഇനി ഔട്ടർ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പുറത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ ഈ എഡ്ജ് മുതൽ സെൻറ്റർ വരെയുള്ളതാണ് ഔട്ടർ സർക്കിൾ. അതായത് സെൻറ്റർ മുതൽ പുറത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ എഡ്ജ് വരെയാണെങ്കിൽ ഔട്ടർ സർക്കിളും ഔട്ടർ റേഡിയസും അതേ സെൻറ്റർ മുതൽ ഉള്ളിലുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ എഡ്ജ് വരെ ഉള്ളിലുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ എഡ്ജ് വരെയാണെങ്കിൽ ഇന്നർ റേഡിയസും. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ നോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിലോട്ട് ആലോചിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഇന്നർ റേഡിയസ് ഈസ് ഗിവൺ നോ. ദ ഇന്നർ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ബോൾ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 5 centimeter. So how I can mark the inner radius? If this is center to this portion is known as inner radius. Then what will be outer radius? Center to this point, that is what is outer radius. Then what is inner radius? Center to this point is what inner radius. You may understood that this point, that means this is center and this is the point on the inner circle. So from here to here ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതാ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ, ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ, ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഈ പോയിൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ ലൈൻ ഞാൻ വരച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഈ പോയിൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് ഈ ലൈൻ വരച്ചേക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ, അതായത് ഇവിടം മുതൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായ മക്കളെ, ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയാണ് ഇന്നർ റേഡിയസ്. അതിനാണ് ഞാൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ലൈൻ മുകളിലോട്ട് വരച്ചത്. ദാറ്റ് ഇന്നർ റേഡിയസ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് വാട്ട്? 5 centimeter. You may understood, no? Okay.
Now let us think about the question and what we are supposed to calculate. We are supposed to calculate the outer caved surface area. Since it is a hemisphere, which is the formula for calculating caved surface area? If it is outer, if it is inner, caved surface area, only one formula is there, 2 pi r square. But only one difference. If we are going to calculate outer caved surface area of a hemisphere, you are supposed to use the radius as outer radius. You may understood. Why? Because we are calculating outer caved surface area. The formula is same as 2 pi r square, but here radius should be what? Outer radius at that time. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനാണ് ഞാൻ ആർ സ്ക്വയറിനെ ഞാൻ ആറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ചെറുതായിട്ട് ഔട്ടർ എന്ന് എഴുതിയത്. ഔട്ടർ റേഡിയസ് ആയിട്ട് നിന്ന് കാണിക്കണം. അതായത് 2 ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു വാട്ട് ഈസ് ഔട്ടർ റേഡിയസ്? ഔട്ടർ റേഡിയസ് ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ ഹിയർ. വാട്ട് ഈസ് ഓൺലി ഗിവൺ? ഇന്നർ റേഡിയസ് ഈസ് ഗിവൺ. സോ ഹൗ യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഔട്ടർ റേഡിയസ്? ഔട്ടർ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഇതാ ഔട്ടർ റേഡിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെൻറ്റർ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ളതാണല്ലോ ഔട്ടർ റേഡിയസ്. അതായത് ഇവിടം മുതൽ, അതായത് ഈ സെൻറ്റർ മുതൽ ദാ ഈ എഡ്ജ് വരെ, ഇതാണല്ലോ ഔട്ടർ റേഡിയസ്. ദാ ഇത്രയും അല്ലേ, ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ളതാണ് ഔട്ടർ റേഡിയസ്. അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക? ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ ഏതാണ്? 5. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 0.25 ആണല്ലോ തിക്നെസ്. ഈ 0.25 ആണല്ലോ തിക്നെസ്. ആ 0.25 കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ റേഡിയസ് ആയ 5.25 കിട്ടില്ലേ? കാരണം എന്താ? ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു, ഒന്നും കൂടെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഔട്ടർ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം. ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ എത്രയാണ്? 5. പിന്നെ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ എത്രയാണ്? 0.25 തിക്നെസ്. അപ്പം 5ഉം 0.25 കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയ 5.25 കിട്ടില്ലേ? അതായിരിക്കില്ലേ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ ഉള്ളതിനല്ലേ ഔട്ടർ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. I think it is very clear. That means outer radius we got it as what? 5.25. So outer radius square means 5.25 square. You may understood. Now we can substitute all the values like 2 into pi. You can substitute as 22/7, and 5.25 can I write it as 525 by since there exists 2 decimal position, 525 by 100. So 5.25 square become 525 by 100 square, or 525 by 100 into 525 by 100. Why? Because x square is nothing but x into x. No, 5.25 ഞാൻ 525/100 എന്ന് എഴുതി. കാരണം ഇവിടെ 2 ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് 525/100. ഒരു ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ ഉള്ളതെങ്കിൽ അതേ ബൈ 10 ആണ് എഴുതുക. അപ്പോൾ 5.25ന് 525/100 എന്ന് എഴുതി. ഇനി 5.25 സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എന്താവും? 525 ഡിവൈഡ് ബൈ 100 സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് മീൻസ് 525 ഡിവൈഡ് ബൈ 100 into 525/100. Because this will be help for cancellation. You can cancel this 7 and 525. In 7, how many 7s are there? 1. In 52, how many 7s are there? 7 7s are 49. Remainder 50, 51, 52, 3 and 5, 35. How many 7s? 5. So we got it as 75. No? Any problem? No. And now we can cancel. Yes, you can cancel the 75 and 100 by 25. In 75, how many 25s are there? 3. In for 100, how many 25s are there? 4. Now you can cancel this 2 and 4. Here 2 will come. Now we can cancel this 2 and 22. 11 will come. So what only remains? This 11 will remain there, and this 3 will remain there, and this 525 will remain there, and denominator what will remain? Only 100 will remain. And just multiply the numerator now. What is 11? ഇത് 5 വെച്ച് ഇതൊക്കെ 5 വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ 100 ആയിട്ട് തന്നെ നിലനിർത്തുന്നു. അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. കാരണം എന്താ? ഒരു സാധനത്തെ 100 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. 5 വെച്ച് റിഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ 100 മാറും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 5 വെച്ച് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ 11 into 3, 33. 33 into 525 എത്രയാണ്? 525 into 33. വെരി ഫാസ്റ്റ്. So 17325 divided by 100 will give you the answer. That means 173.25 centimeter square will be the required answer for the question. You understood, no? See, a right circular cylinder just encloses, by discussing this question we will wind up, a right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റേഡിയസ് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ച് ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ഫിയർ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചേക്കാണ്. എന്താണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ സ്ഫിയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത? ആ ഉള്ളിലുള്ള സ്ഫിയറിൻ്റെ അതേ വീതി തന്നെയാണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ബ്രെഡ്.
ഉള്ളിലുള്ള സ്ഫിയറിൻ്റെ ഒരു വീതി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ കനം, അത് തന്നെയാണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ. ഇനി ഉള്ളിലുള്ള സ്ഫിയറിൻ്റെ ഹൈറ്റില്ലേ, അത് തന്നെയാണ് സിലിണ്ടർ. അതായത് കറക്റ്റ് ഈ ഉള്ളിലുള്ള സ്ഫിയറിനെ കറക്റ്റ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലാണ് സിലിണ്ടർ ഉള്ളത്. പക്ഷേ സ്ഫിയർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചേക്കുവാണ്. എങ്ങനെയാണ്? ഈ സ്ഫിയറിൻ്റെ വീതി തന്നെയാണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ വീതിയും സ്ഫിയറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തന്നെയാണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഫിഗറിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. ആ സ്ഫിയറിൻ്റെ encloses a sphere of radius r. That means radius of the sphere is given. Radius of the sphere is only given. Three sub questions are there. So we have to answer for the three sub questions. So let me draw the figure and explain. See, so in the question it says that a cylinder is just enclosing a sphere. So this is cylinder and let me draw a sphere. In a sphere, cylinder only vechekana. Okay. Ini what is given in the question? Only one information is given. The radius of the sphere is, right, circular cylinder just encloses a sphere of radius r. That means radius of the sphere is given. This is sphere. So in order to mark the radius, ingane circle line varakanallo alle. Ennitte endu cheyunu adinte radius. That radius is given as what? Not a number. The radius of the sphere is given as what? Radius as r. Just r. You may understood. Once again, let me explain the question. A cylinder is enclosing a sphere like this, such that the breadth of the sphere and the breadth of the cylinder is almost equal, and height of the sphere and height of the cylinder is almost equal. That is what is they meant that by giving the sentence just encloses എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് അവർ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൺലി വൺ ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സ്ഫിയർ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ആർ. അതാണ് റേഡിയസ്. നമ്മളെപ്പോഴും സ്ഫിയർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടാണ് റേഡിയസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അതാണ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാര്യം ചെയ്യട്ടെ. ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോ, സി വി ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് if this is a sphere, of course this is what is radius. If I mention this as radius, then what it will be? That also will be what? Radius. Why? Because radius is a measurement from the center to outer portion. So center to outer portion is radius. Then again it is also the distance from the center to outer portion. No? So this also will be what? Radius. Just like that, if this is r, this is also will be what? R. Why? Because both are radii. And if this is r, this is also will be what? R. Why? Because in a sphere, the distance from the center to the outer portion everywhere are radius. So if it is radius, this is also radius and this is also radius. Any problem? Any problem? Any problem? Okay. Once again, in a sphere, distance from the center to the outer portion is radius. So if it is radius, this is also a distance from center to outer portion, that is also radius, and this is also a distance from center to outer portion, that is also radius. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇപ്പോൾ എത്രയായി? Can you tell me the height of the cylinder? സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇത്രയും വേണം. അതായത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയാണ്. അതായത് ഇത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയാണ്. ഇത്രയെന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കിട്ടുക? ഇവിടെ മുതൽ ഇത് 6, ഇതും 6. അപ്പോൾ 6 കൂട്ടിയ 2r അല്ലേ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ്? ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സിലിണ്ടറിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക, സ്ഫിയറിനെ പറ്റി മറന്നേക്കാം. സിലിണ്ടറിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഫ്രം ഹിയർ ടു ഹിയർ. വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഫ്രം ഹിയർ ടു ഹിയർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് r. From here to here the distance is r. So total height of the cylinder will be r plus r. No, കാരണം എന്താ? ഈ സ്ഫിയറിൻ്റെ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയും r, ഇത്രയും r. അപ്പോൾ 2 r കൂടെ കൂട്ടിയാലല്ലേ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഏകദേശം കിട്ടുക. അതായത് r plus r എന്താണ്? 2r. സോ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് r plus r is what? 2r. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാരണം സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് കിട്ടാൻ സ്ഫിയറിൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള റേഡിയസിനെയും സ്ഫിയറിൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള റേഡിയസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇത്രയുള്ള സാധനമാണ്. അതിനെയാണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സ്ഫിയർ തന്നെയാണ് എന്ത്? ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഇൻ ദിസ് കേസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 2r. You may understand. Then let us answer for each sub question. You have to write all the things up, by drawing a figure. Okay. Then tell me what is surface area of the sphere. So let me calculate the surface area of sphere. Okay, which is the formula for calculating surface area of the sphere? 4 pi r square is the formula, and here radius of the sphere is r itself.
because it is given as r itself. I supposed to calculate the surface area of sphere. Surface area of the sphere formula is 4 pi r square, and I understood that it is given in the question the radius of the sphere as r itself. So do any need to replace this r as any number? No, because the radius of the sphere is r itself. So this is it. That is a formula. Nothing to substitute there. Okay, no need to substitute pi and all. And what is the next formula? Caved surface area of cylinder. Caved surface area of cylinder, not sphere. Which is the formula for calculating caved surface area of cylinder? 2 pi r h. 2 pi r h. ഇവിടെ r എന്താണ്? ഇവിടെ എന്താണ് r? ഇവിടെ എന്താണ് r? ഈ r എന്താ പറയുന്നത്? ഈ r എന്തായിരുന്നു? ഈ r എന്തായിരുന്നു? ഈ r എന്തായിരുന്നു? റേഡിയസ് ഓഫ് സ്ഫിയർ. കാരണം നമ്മൾ സ്ഫിയറിൻ്റെ ഫോർമുല അത് ഉള്ളത്. അപ്പം ഈ r എന്തായിരുന്നു? r ഈസ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ് ഓഫ് സ്ഫിയർ. അത് r തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ r നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാത്തത്. ഓക്കെ. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ r-ഉം h-ഉം എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ r എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റേഡിയസ് ഓഫ് സിലിണ്ടർ. ആൻഡ് h എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹൈറ്റ് ഓഫ് cylinder. What is radius of cylinder? What is height of cylinder? Then only we can calculate this answer. What is radius of cylinder? അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക. ഇതാണ് സിലിണ്ടർ. അതിൻ്റെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ താഴത്തെയുള്ള ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനല്ലേ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസിന് ഈക്വൽ അല്ലേ? നോക്കി അല്ലേ? സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഡിയസും സ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടല്ലേ വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ആ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി ക്ലിയർ ആവുമല്ലോ. ഇതാണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ്. അത് തന്നെയാണല്ലോ ആ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ആർ. Because that is same as that of the radius of the hemisphere. So the radius of the sphere. From the figure it is very clear. And what is height of the cylinder? Height of the cylinder ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് എന്താണ്? 2r ആണ്. ഇനി ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ 2r ആണ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല 2 pi r വെച്ചാൽ 2 ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു r എന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സ്ഫിയർ, റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ, റേഡിയസ് ഓഫ് സിലിണ്ടർ വി ഗോട്ട് ഇറ്റ് ആസ് r itself. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹൈറ്റ്? ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ. ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ, വാട്ട് ഈസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ? ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ വി ഗോട്ട് ഇറ്റ് ആസ് 2r. സോ റീപ്ലേസ് h by 2r. You may understood. And now we can multiply. What is 2 into 2? 4. Then pi as it is. What is r into r? r square. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 2 അതുപോലെ പൈ അതുപോലെ. r എന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ, അത് നമ്മൾ r ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി h എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ, അത് 2r ആണല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തത്. ഇനി 2 into 2 4 പൈ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് r into r r square. ആൻഡ് തേർഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഏരിയാസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഇൻ 1 and 2nd സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതായത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യന് കിട്ടിയ ഏരിയൻ്റെയും ആൻസറിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യന് കിട്ടിയ ആൻസറിൻ്റെയും റേഷ്യോ, അതായത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അതായത് ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യന് കിട്ടിയ ആൻസർ എത്രയാണ്? 4 pi r square. സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യന് കിട്ടിയ ആൻസർ എത്രയാണ്? അതും 4 pi r square ആണ്. അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് 1 by 1 അല്ലേ വരിക? അതായത് റേഷ്യോ ഈസ് 1:1. ദിസ് ഈസ് ആൻസർ ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. So you may understood all the question. In this way we wind up exercise 13.4, and in the next class we will start exercise 13.5. Okay, so practice well. I know that you are going to practice well. In those who are practicing continuously, practice in a good way, I know that they will continue the same attitude towards mathematics. I don't know what about the remaining students, because എനിക്ക് ഞാൻ വളരെ ഫെഡപ്പ് ആയിരിക്കുകയാണ് ചില കുട്ടികളുടെ കാര്യമൊക്കെ ചില പാരൻസ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പം. സോ as you wish, you can continue learning mathematics. So for me, I don't care എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം എൻ്റെ തൊഴിൽ ഇതായതുകൊണ്ട് I have to care about that. But still, I cannot change your attitude. If you want to change your attitude, that you can do. Think properly, practice well, and practice each question twice and understand the method which we used. So I'm going to say bye to you. So this is your Shibin sir signing out. Thank you.